Jai Hind students, আজিৰ ক্লাছত আমি ক্লাছ 7 অৰ ইংলিছৰ ঠিক আছে লেসন নম্বৰ 3 টো চাম লেসনটোৰ নাম কি আছে ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰীৰ পৰা কাহিনীটো লোৱা গৈছে সেই গতিকে নামটো ৰাখিছে লেসনৰ কি ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰেংক ওকে আৰু এইটো লেসনৰ আজি আমি কোৱেশ্চন আনসাৰটো চাম but before starting the class welcome to my YouTube channel Exam Jyoti and let's start the class with today's first question প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে where was Annie Frank from Annie Frank কৰ পৰা belong কৰে কৰ পৰা তেওঁ আহিছিল so Annie Frank was from the Netherlands okay তাই কৰ পৰা হয় নেদাৰলেণ্ডছৰ পৰা হয় ঠিক আছে নেদাৰলেণ্ডছ next কোৱেশ্চনটো আছে how has the voice of Annie Frank reached out across continents and generations Annie Frankৰ যে voice আছে তাই যে লিখিছিল তাই যে কথাবিলাক আছে সেইবিলাক গোটেই মানে জেনাৰেশন সবৰ তাত কেনেকে আহি পালে নেদাৰলেণ্ডছ বাদ দি গোটেই কন্টিনেন্টছ মানে ক্ৰছ কৰি কেনেকে সব জায়গাত আহি পালে so Annie Frank's voice has reached out across continents and generations with the help of her diary so এইটো তাই ডায়েৰীৰ কাৰণে কি হৈছে তাই যি মনৰ ভাষাটো আছিল মনৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো আছিল লাইফৰ গোটেইখিনি তাই শ্বেয়াৰ কৰিছে ডায়েৰীত আৰু সেই ডায়েৰীৰ দ্বাৰা আমি গোটেইখিনি আমি সব পাই গলো ঠিক আছে next question is চাবচোন what did Annie Frank see lying on the table among her birthday presents so birthday যিমান gifts আছিল তাতে তাই কি পালে ঠিক আছে so Annie Frank saw her diary lying on the table among her other birthday presents so তাইৰ যি ডায়েৰী আছিল তাত য'ত টেবুলৰ ওপৰত মানে আছিল তাতে তাই গিফ্টছ বিলাক আছিল তাতে তাই কি পালে এটা তাই ডায়েৰী পালে okay she saw her diary lying on the table among her other birthday presents আৰু যে বাকি বিলাক যে birthday present আছিল নহয় গিফ্ট বিলাক তাৰে ওচৰত কি আছিল নো টেবুলত তাইৰ এটা ডায়েৰী আছিল okay next question টো আছে why did এটা question কি কৈছে তাই তাতে কি পালে টেবুলত so টেবুলত তাই কি পালে তাইৰ ডায়েৰী so main answer will be what her diary okay next question why did Annie Frank remain in her bed lying till a 6:45 on her birthday so Annie Frank যেছে তাই নিজৰ বিছনাতে আছিল কিয়নো কেতিয়ালৈকে 7:15 6:45 মানে কি 7:15 হা তাৰ মানে হাত বাজিছে আৰু 15 মিনিট হৈছে 7:15 so সেইখিনিলৈকে তাই কি বুলি কয় নিজৰ বাৰ্থডে দিনা বিছনাতে আছে কিয় so Annie Frank remained in her bed lying till a 6:45 on her birthday because she was not allowed to get up earlier কাৰণ তাই কৈ দিয়া গৈছিল যে তুমি সোনকালে উঠিব নালাগে তুমি বিছনাতে পৰি থাকা তাৰমানে তাইৰ কাৰণে বাৰ্থডে প্লান চলি আছিল সাৰপ্ৰাইজ নহয় সেই গতিকে তাই উঠিব হাক দিছিল হা উঠিবলৈ নেক্সট ই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবচোন who does you in the lesson refer to ইয়াতে you কাক বুজাইছে so in the lesson you refers to Annie's diary লেসনত বাৰে বাৰে you শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাতে you মানে তার ডায়েৰীটো বুজাইছে ওকে যদিও ডায়েৰীটো মানে এটা কি বুলি কয় লাইফ নহয় হয়নে জীৱটো নহয় বাট তথাপি তাক এটা লাইফ দিয়া গৈছে হয়নে এটো মেটাফৰ হয় so এই কাৰণে এটো কি বুলি কম you টো হ'ব কাৰ ডায়েৰীটো বুজাম ঠিক আছে next is what is camera obscura so camera obscura is a party game etu party game khela eta he ase jak ki boli ko camera obscura okay next question to ase who welcome Annie in the dining room Annie kune welcome korisil so Muri the cat মেকুৰী আছিল যাৰ নাম আছিল কিনু মূৰ্তি and she welcomed Annie in the dining roomত Annie kune welcome dile so মেকুৰী জনীয়ে যাৰ নামটো কি আছিল মূৰ্তি okay next is question 2 why does Annie Frank think that it is an odd idea for someone like her to keep a diary so why does Annie Frank think that it is an odd idea for someone like her to keep a diary so eta Annie Frank এনেকে কিয় odd idea ভাবিলে যে জুনে মানে এটা ডায়েৰীটো ৰাখি ভাল পায় so she thought that it is an odd idea for someone like her to keep a diary not only because she has never done so before but anyone else will not be interested in the expression of a 13-year-old school girl okay so Annie Frank thought that it is an odd idea for someone like her to keep a diary not only because মানে মাত্ৰ এইখিনিৰ কাৰণে নহয় যে তাই আগতে কেতিয়াও ডায়েৰীটো নিজৰ লগত ৰাখি পোৱা নাই but also anyone else will not be interested কিন্তু তাই কি লাগে যে কোনো ইন্টারেস্টেড নহবই এইটো বস্তু চাই এক্সপ্ৰেশন চাই পেলে যেটো এটা এক্সপ্ৰেশন 13-year-old girl আছে okay
সেই গতিকে তাই ভাবিছে যে এইটো এটা অড আইডিয়া হ'ব নহয় নেক্সট চাবচোন কুৱেশ্যন নম্বৰ I2 নহয় এছৰ পিছত I হ'ব সো ইয়াতে কি দিছে how does Annie Frank describe her feelings in one of her slightly melancholy days তাই নিজৰ ফিলিংস বিলাক কেনেকে ডেসক্ৰাইব কৰিছিল নহয় তাই যে ভাল ভাল দিন চালে so in her slightly melancholy days she does not Annie Frank does not intend to show her diary to anyone unless she finds a real friend so তাই নিজৰ ডায়েৰীটো কাকো দেখাব বিচৰা নাছিল যেতিয়ালৈকে তাই এটা ভাল সঁচা ফ্ৰেণ্ড ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড নাপায় তেতিয়ালৈকে তাই কাকো নিজৰ ডায়েৰীটো নেদেখুৱায় who is Kitty so Kitty is the name of Annie's diary Annieৰ যে আছিল তাইৰ ডায়েৰীটোৰ নাম কি আছিল Kitty okay next question টো চাবচোন read the text and write the dates referred to Annie Frank's life তাইৰ date of birth কি আছিল নো June 12 1929 okay year of death সেইটো কিমান আছিল 1945 okay next question next to কি আছে date of starting her diary so diary টা কেতিয়া start কৰিছিল 14 June 1942 নহয় তাৰ মানে মাত্ৰ তাই 3 বছৰ কাৰণে ডায়েৰীটোত লিখিছিল নহয় আৰু তাৰপিছত তাই মৃত্যুই হ'ল হয়নে নহয় আৰু তাই মাত্ৰ 16 years লৈকে জীয়াই থাকিলে নহয় এটা one mark question দিব পাৰে that for how many years she lived her life নহয় so it will be for 16 years ঠিক আছে next চাবচোন question টো কি কৈছে gifts given to Annie Frank so camera obscura যোনটো এটা গেম হয় lots of sweets chocolates puzzle brooch তাৰপিছত কি আছিল Tales and Legends of Netherlands by Joseph Cohen Daisy's Mountain Holiday and some money so এইবিলাক gifts like কি বুলি কয় দিয়া গৈছিল Annie Frankক নহয় and who gave them to her parents and friends তাইৰ parents মা দেউতা আৰু বাকি তাইৰ friends বিলাকে এইবিলাক দিছিল okay next আছে question read the following sentences carefully and note the use of the words printed in bold italics so Annie Frank started writing her diary in the summer of 1942 today Annie's voice has reached out across continents and generations and her diary is one of the most important documents of the war okay here is চাবচোন এইটো sentence যে আছে Annie Frank started writing her diary in the summer of 1942 তাৰমানে 1942 চনত তাই লিখা আৰম্ভণি কৰিছিল নহয় গৰমৰ দিনত and it has reached out her voice has reached out across continents and generations তাৰমানে তাইৰ শব্দবিলাক যে আছে reached out মানে গোটেই মানুহবিলাকে তাইৰ শব্দবিলাক পালে reached out মানে কি সবে গম পালে ইয়াতে same 2 নম্বৰটো কি দিছে Rian started writing books at the age of 15 15 বছৰ তাই আৰম্ভণি কৰিছিল লিখাটো and now he has become a well known writer so এটাই কি হৈ গৈছে এটা he has become মানে এটা হি এটা ডাঙৰ writer হৈ গৈছে he has become okay এই bold italics যি বাৰ শব্দ লিখিব দিছে লিখিছে এইখিনি ভালকে চাব দিছে গতি তাৰ মিনিং বিলাক বুজাই দিছো আপোনালোকক কি বুজাই এইটো Rashmi has started learning the guitar when she was in school যেতিয়া তাই স্কুলত আছিল তাই এইবিলাক শিকাটো আৰম্ভণি কৰিলে now she has opened a music school of her own where she teaches the guitar okay so এতিয়া তাই কি কৰে এটা মিউজিক স্কুল খুলিছে তাকো নিজা য'ত মানে তাই গিটাৰ শিকায় okay so Rashmi started নহয় বা has opened এইবিলাক কি বুজাইছে এটা আপোনাৰ পারফেক্ট টেন্সটো বুজাইছে ঠিক আছে পারফেক্ট টেন্স তাকো প্রেজেন্ট ফর্মত বুজাইছে আৰু ইয়াতে এইটো has opened এইটো আপোনাৰ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হয় okay next sign number চাবচোন কি কৈছে Sagar finished his homework immediately after he had returned from school নহয় এইটো FROM হ'ব ঠিক আছে সেটা কি কৈছে যে তাই নিজৰ হোমৱৰ্কটো শেষ কৰিলে immediately সাগৰ মানে লৰাটোৰ নাম কৈছে সাগৰে হোমৱৰ্কটো ফিনিশ কৰিলে immediately after he had returned home from school মানে যেতিয়া স্কুলৰ পৰা আহিল তাৰ লগালগ হি কি কৰিছে আৰম্ভণি কৰিছে হোমৱৰ্ক কৰাটো and now he is gone out to play এতেই বাহিৰত গৈছে খেলিবৰ কাৰণে so এতে had returned যে আছে নহয় to past formত আছে past perfect tense and he has gone out to play তাৰ মানে এতিয়া বাহিৰত আছে এইটো বুজাইছে প্রেজেন্ট টেন্সত ঠিক আছে নেক্সট চাবচোন এটা কি কৈছে past perfect form is used to show an action happened before another in the past so past form to perfect form যেতিয়া আহে যেতিয়া এটা কাহিনী হৈ গৈছে তাৰ পিছত যে হ'ব এটো আপোনাৰ কি বুলি কয় এটো হ'ব বুজাব কিনো প্রেজেন্ট বা past perfect form okay next বস্তুটো কি আছে example দিছে the plane had landed before we reached the airport
যেতিয়ালৈকে আমি এয়াৰপৰ্ট পাইছো তেতিয়ালৈকে কি হৈছে প্লেনটো গুচি গ'ল ল্যান্ড কৰি দিলে গুচি গ'ল মানে কি ল্যান্ড হ'ল ল্যান্ড কৰিলে প্লেনটো কি কৰিছে ল্যান্ড কৰিছে ওকে বিফোৰ উই ৰিচ দ্য এয়াৰপৰ্ট যেতিয়া আমি এয়াৰপৰ্ট পালো তাৰে আগতে ল্যান্ড কৰি দিছে প্লেনটোৱে in this sentence had landed is an example of past perfect form এটো had আছে নে had কি বুজাবো had টো কি বুজাবো had টো বুজাবো কিনো আপনার past ঠিক আছে has had এটো প্রেজেন্ট আছে এটো প্রেজেন্ট এটো past এটো perfect মানে future ঠিক আছে আৰু পাষ্টত আছে বস্তুটো হেড হলে আৰু কি বুলি কয় ল্যান্ডেড মানে এটো past perfect ফর্মত আহিব ওকে বুজি পাইছে বস্তুটো ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম the action of the plane landing happening before the other action took place এটো বস্তু এই মাত্ৰ স্কুল সেই কথা কৈ আছে যেনেকৈ before we reach the airport আমাৰ এয়াৰপোর্ট পোৱা আগে আগে নহয় এটো বস্তু আপোনাৰ কি বুজাইছে before মানে তাৰ আগে আগে কাহিনীটো হৈছে মানে দুটা বস্তু বুজাইছে এটাতো বস্তু মোৰ পোৱাৰ আগে আগে হল আৰু কি হল তো ল্যান্ড কৰিলে প্লেনটোৱে দুটা কাম হৈছে নহয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো এৰে চাবচোন আপোনাৰ শব্দবিলাক দিয়া আছে ভার্ব কেইটা তাক যি ফর্মত লাগে সেই ফর্মত বহাব দিছে নহয় ওকে যেনেকৈ আছে ৰিমা was very happy on Sunday was দিছে গতিকে এইটো past ফর্মত থাকিব তাই সানডে দিনা বহুত হ্যাপি আছিল she was given a diary on her birthday তার বার্থডে এটা ডায়েরি দিয়া গৈছিল she received receiver কি যাব রিসিভ হবো কারণ এটো past ফর্মত আছে সব হ্যাঁ other gifts too such as flowers chocolates her grandmother has sent her a letter তাই grandmother মানে আইতাজনী কি দিছে একটা লেটার পাঠাইছে which reached just on time কিন্তু বসে টাইমত আই পাইছে রিমা baked biscuits which she distributed at school রিমায়ে বিস্কিট বিলাক বেক কৰিছে আৰু সেই বস্তু বিলাক তাই স্কুলত ভগাই দিছে নহয় she also এটা spent নহয় received হবো হা এতে receive আছে না so received হবো ঠিক আছে তো ঠিক কৰি লব দে she also received হবো ইয়াতে ঠিক আছে she also received other gifts too such এটা কিবা সেই বস্তু মিসিং হৈ আছে নেকি such as spent some of her pocket money to buy a few stickers for her friends সেটা যেনেকি আছে নহয় ইয়াতে আপনার সবরে past form টো দি দিব যদি spend আছে এটা spent হইব ওকে and she spent এটা spent দি দিব spend এর past form টো কি হবো spent হবো she spent some of her pocket money to buy a few stickers for her friends আর তাই কি কৰিছে নিজে পকেটৰ পৰা পইচা ওলাইছে খৰচ কৰিছে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক ষ্টিকাৰ্স দিবৰ কাৰণে ঠিক আছে মানে সবৰে past form টো থাকিব ইয়াতে হা এটি চাবচোন have আছে have or present form টো কি হ'ব have হ'ব আৰু has হ'ব হা আৰু have or past form টো কি হ'ব had হ'ব এটো বস্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় একটু ভালকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে have or present form দুটা আছে এটা আছে have আৰু এটা আছে has যদি he লাগে she লাগে তেতিয়া তাইৰ লগত কি লাগিব he she এইবিলাকৰ লগত কি আহিব has আৰু they থাকিলে have আহি যাব ওকে বা it থাকিলেও has এ হ'ব হা আৰু past form তো সবৰ লগতে had হ'ব যদি past form আছে তে they had বা he had past form তো এটাই আছে না গতিকে আৰামসে হৈ যাব ইয়াৰ লগত হা next ইয়াতে চাওঁছো I have received these 3 gifts Rima has left just now so has or have or used to দেখুৱাই দিছে ইয়াতে হয়নে next ইয়াতে had দিয়া আছে had or used to যেনেকে her grandmother had sent her a letter which she received this morning no? But we had given her a bouquet of flowers which made her happy so ইয়াতে had or used ধুনীয়াকে দেখুৱাই দিছে নহয় next চাবচোন ইয়াতে আমি fill in the blanks কৰিব দিছে নহয় যেনেকে today ইয়াতে be আছে so today হলে আজিৰ দিন হলে present tense হ'ব গতিকে is হ'ব ইয়াতে be মানে is হ'ব পাৰে was হ'ব পাৰে ইয়াতে is হ'ব কারণ একটু আজিৰ কথা কৈছে today is a special day Rima thought grandma has sent ইয়াতে have sent আছে না ইয়াতে কি হৈ যাব has হৈ যাব grandma has হ'ব sent has ৰ লগত v3 হয় জানে নহয় has plus v3 গতিকে send ৰ v3 টো কি হ'ব sent হ'ব হা গতিকে এই কাৰণে এটো কি হ'ব grandma has sent হা such a beautiful letter I wish she had come here herself but she has fallen ill and can't come
সো মই ভাবিছিলো তাই আহিব আৰু তাই আহিলে মই বহুত ভাল পালো হয়, বাট আনফৰ্চুনেটলি কি হ'ল তাইৰ বেমাৰ হৈ গ'ল, সেই গতিকে তাই আহিব পৰা নাই। ঠিক আছে, নেক্সট চাবচোন, দ্য টিচাৰ হেণ্ডেড আউট দ্য ৱৰ্কশ্বিটছ টু ষ্টুডেণ্টছ। ইয়াতে হেণ্ডেড মানে মেইন ভাৰ্ব হৈ যায়, হেণ্ডেডটো কি হ'ব, মেইন ভাৰ্ব, পাষ্ট টেন্সত হ'ব নহয়। গতিকে মেইন ভাৰ্বটো আপোনাৰ দুই ধৰণৰ হয়, এটা হৈছে ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব, যাক আমি কি বুলি কওঁ, regular verbs, these are the verbs that form their past tense and past participle forms according to establishment pattern, and most verbs have a past tense and a past participle with ed. Okay, so বডিটা ভার্বত কি থাকে নো, past form থাকে আৰু তাৰ লগত ed জড়িত হৈ থাকে। okay, যেনেকৈ ইয়াতে চাবচোন কি আছে এক্সাম্পল, প্লে, প্লেড, প্লেড নহয়, প্লেটো হ'ল v1 মানে প্রেজেন্ট ফর্ম, এটু হৈ গ'ল v2 ফর্ম মানে past tense, এটু হৈ গ'ল v3 ফর্ম। ঠিক আছে, work, worked, worked মানে প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। ঠিক আছে, বা পাস্ট পার্টিসিপল নহয়, এটু হৈ গ'ল কি ওয়াকৰ, ওয়াক মানে খোজকঢ়া, খোজকঢ়াটো ওয়াক বুজায়, আৰু প্লেটো হ'ল খেলা। ঠিক আছে, এইবিলাক হৈছে ৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ। ঠিক আছে, ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছত কি হয় আপোনাৰ ইডি নবহে হা, আর যেনেকে রিং হল, র্যাং হয়ে গল, রাং হয়ে গল, এগুলো ইরেগুলার ভার্বস হয়। ঠিক আছে, যার যেনেকে ড্রিঙ্ক, ড্র্যাঙ্ক, ড্রাঙ্ক, এটু ড্রিঙ্ক টু প্রেজেন্ট ফর্ম, এটু পাস্ট ফর্ম, আর এটু পাস্ট পার্টিসিপল। সবরে বেলেগ বেলেগ হয়েছে নাই, কিন্তু বাকি রেগুলার ভার্বত কি হয়, মাত্র ইডি বহালে হয়ে যায়, কিন্তু ইয়াতে মাত্র ইডি বহালে নহব। বুঝি পাইছে না কথাটো? Some irregular verbs and their past tense and past participle form নহয়, ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ কেতিয়াবা past tense মানে নাথাকিবও পাৰে, একেই থাকি যায়, সেম থাকি যায়, যেনেকে কাট, 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 হিট, হিট, হিট। ইয়াৰে ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ কেইটামান আছে যাৰ past আৰু past participle দুইটা সেম হৈ থাকে। ঠিক আছে, আগেইন কেইটামান শব্দ আছে, ভাৰ্ব আছে, যাৰ মানে কি কৰা যায়, past tense আৰু past participle অলপ বেলেগ ধৰণৰ থাকে, যেনেকে think, thought, thought, catch, caught, caught। বুঝি পাইছে নে? ইয়াতে TCH আছে না, TCH থাকিলে AUGHT হৈ যায় বা OUGHT হৈ যায়, সেনেকুৱা ধৰণৰো কেইটামান ভাৰ্ব আছে। ওকে, এতিয়া চাবচোন, যেনেকে দিয়া আছে কেইটামান উদাহৰণ, ৰিচিভড, ৰিচিভৰ কি হৈ যাব, ৰিচিভড হৈ যাব, গিভ টু গেভ হৈ যাব পাষ্ট, তাৰপিছত ৱৰ্কৰ ৱৰ্ক হৈ যাব, চেল, চেলৰ কি হৈ যাব, চেল্ড হৈ যাব, চেল ইডি লগাই দিছে নহয়, যেনেকে চাৰ্চিল was on a torpedo boat, the shell on the coast নহয়, coast মানে সাগৰ পাৰীটো আছে, so তাতে তাই এটা boatত আছিল, torpedo boat, সেইটো বস্তু কি হৈ গ'ল তাতে shell। নেক্সট 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে, ইয়াতে কেইটামান সেন্টেন্স দি আছে এনি ফ্ৰেংকৰ ওপৰত, যেনেকে 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary on her birthday, যেনেকে তাই বাৰ্থডে দিনা এটা ডায়েৰী দিয়া গৈছিল, world would not have known had her diary not been published after that, যদি তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত যদি ডায়েৰীটো পাব্লিছ নকৰিলে হয়, কোনেও তাইৰ কাহিনী গম নাপালে হয়, I am not allowed to get up at that hour, তাৰমানে তাই সোনকালে উঠিব দিয়া নাছিল। অকে, এইবিলাক যে সেন্টেন্স, তিনিটা সেন্টেন্স, এইবিলাক সেন্টেন্স প্যাসিভ ফর্মত আছে। ওকে, আপনার ভার্ব বিলাক যে আছে প্যাসিভ ফর্মত আছে, আৰু তাৰ মানে ডাইৰেক্টলি নহয়, এক্টিভ ফর্মত নাই বস্তুবিলাক, ইনডাইৰেক্ট কথাত আছে, মানে তাক আমি কি বুলি কওঁ, প্যাসিভ ফর্ম বুলি কওঁ। ওকে, যেনেকে ইয়াতে আকৌ দি আছে সেন্টেন্স, যেনে someone gave a 13-year-old girl in Netherlands a diary নহয় on her birthday, তাৰপিছত ইয়াতে the world would not have known, এইবিলাক সব প্যাসিভ ফর্মত আছে, my family does not allow me to get up at that hour, সো তিনটা সেন্টেন্স কি আছে, প্যাসিভ ফর্মত আছে। এতে যেনেকে আমাৰ এটা ভয়েস বুলি বস্তু আছে হা, যোনটো দুটা ধৰণৰ হয়, এটা হৈছে এক্টিভ আৰু এটা হৈছে প্যাসিভ। ওকে, এটা হয় কিনো এক্টিভ, য'ত মানে মানুহজনে নিজে কামটো কথাটো কয়, আৰু প্যাসিভ যেতিয়া মানুহটো কি বুলি কয়, নিজে কথাটো নকয়, মানে তাইক সাবজেক্ট নিজকে নাৰাখে, বেলেগক ৰাখি পেলাই কথাটো কয়, সেইটো হ'ল প্যাসিভ ফৰ্ম। ঠিক আছে, যেনেকে আই ৰাইট পয়েট্ৰি, ইয়াতে আইটো কি আছে, সাবজেক্ট, মই নিজে কথাটো কৈ আছো, সো এইটো এক্টিভ হৈ গ'ল, ই নিজে এক্টিভলি কথাটো কৈ আছে, কিন্তু ইয়াতে লিখা কি হৈছে, পয়েট্ৰি ইজ ৰিটেন বাই মি, সো মি আহি গ'ল না, ইয়াতে বস্তুটো কি হ'ল, কথাটো পয়েট্ৰি হৈ গ'ল সাবজেক্ট নহয়, এইটো হৈ গ'ল কি সাবজেক্ট, তেতিয়া এইটো কি হৈ যায়, প্যাসিভ ফর্ম বুলি কোৱা হয় ইয়াক। ওকে, যেনেকে আই এম ৰাইটিং পয়েট্ৰি, ইয়াৰ প্যাসিভ কি হ'ব, পয়েট্ৰি ইজ বিং ৰিটেন বাই মি, আই এম ৰাইটিং আছে না, আই এম ৰাইটিং হলে কি হয়, ইজ বিং, এটা বিং শব্দটো আহি যায়। ঠিক আছে, পয়েট্ৰি ইজ বিং ৰিটেন বাই
me. Okay, I have written poetry. Etu perfect answer ase. So etu ki hobo, poetry has been written by me. Okay, poetry has been written by me. I wrote poetry. Etu past form what ase. So poetry was written by me. Okay, poetry was written by me. I had written poetry. So poetry had been written by me. Poetry to ki hoise মোৰ দ্বাৰা লিখা হৈছে. Poetry had been written by me. ঠিক আছে, নেক্সট চাবচোন ইয়াতে কি কৈছে, এইটো আগৰখিনি হ'ল আমাৰ কি এক্টিভ এণ্ড পেছিভ ফৰ্ম। ঠিক আছে, পাষ্ট টেন্স থাকিলে কি হ'ব, এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট আছে, তেতিয়া হেডৰ জাগাত কি হৈ যায়, পিছত বিন শব্দ আহি যায়, হেড বিন। অ'কে, হেড বিন ৰিটেন বাই মি। আৰু নেক্সট চাবচোন কি দিছে ইয়াতে, Annie Frank receives a diary for her birthday. So a diary is received by Annie Frank for her birthday. ইয়াতে প্যাসিভ যেতিয়া কৰিম, এই ডায়েৰীটো যে আছে এইটো সাবজেক্ট হৈ যাব। এই ডায়েৰী ইজ ৰিচিভড বাই এনি ফ্ৰেংক, এটা বাই আহি যায়, এনি ফ্ৰেংক অন ফৰ হাৰ বাৰ্থডে। অ'কে, এনি ইজ কাউন্টিং হাৰ গিফ্টছ। চ' তাই নিজে গিফ্টছবিলাক কাউণ্ট কৰি আছে। চ' এনিজ গিফ্টছ আৰ বিং কাউণ্টেড বাই হাৰ। যেতিয়া ING লাগে ইয়াতে BEING হৈ যায়, সেই বাকি একো ডিফাৰেন্স নাই। ঠিক আছে, এনিজ গিফ্টছ, হাৰ গিফ্টছ আছে না, হাৰ গিফ্টছ কি হৈ যাব, এনিজ গিফ্টছ are being counted by her. Okay, next also Annie has baked biscuits for herself. So biscuits to ki hojabo, ete subject hojabo. ঠিক আছে, so biscuits has, biscuits to has hobo নোৱাৰে, biscuits to count বেছি আছে না, এটাতে বেছি আছে, গতিকে have হojabo ha। So biscuits have been baked, itu baked hojabo, baked by Annie for herself. ঠিক আছে, বস্তু বুজি পাইছে। এই বিস্কিটটো যে আছে এইটো কি হৈ যাব, সাবজেক্ট হৈ যাব। সো বিস্কিট এতে আহি গল, আৰু হেজৰ জায়গা কি হৈ যাব, হ্যাভ বিন হৈ যাব হা। বেক টু বেক থাকি যাব, আৰু বাই এনি, বাই শব্দটো আহি যাব, সাবজেক্টৰ লগত লাগি যাব, আৰু বাকি তলৰ লাষ্টত যে আছে ফৰ হাৰসেলফ টো এনি থাকি যাব। সো এজ ইট ইজ সেনেকে বহাই দিম। সো আনসাৰটো কি হ'ব, বিস্কিটস হ্যাভ বিন বেকড বাই এনি ফৰ হারসেলফ। ওকে, যেনেকি নেক্সট আছে এনি ৰোট আ ডায়েৰী এন্ট্ৰি। সো এই ডায়েৰী এন্ট্ৰি ওয়াজ ৰিটেন বাই এনি। এইটো ৰোড আছে, ৰোডটো কি পাষ্ট ফৰ্ম আছে, গতিকে পাষ্ট ফৰ্মটো সেই পাষ্ট আছে, গতিকে কাৰণে ইয়াতে বাজ আহি গল হা। আৰু এই ডায়েৰী এন্ট্ৰি ওয়াজ ৰিটেন বাই এনি। ওকে, her parents had given her a blue blouse. এইটো কি হ'ব, ইয়াতে ব্লু ব্লাউজটোকো আপুনি সাবজেক্ট বুলি কৰিব পাৰে, নাইবা ইয়াতে হার আছে না, হার আছে নে নাই, এইটো আকৌ আপনি সাবজেক্ট হিচাপে আনিব পাৰে। গতিকে এইটো দুটা ধৰণে লিখিব পাৰি হা। এটা কি হ'ব, she had been given a blue blouse by her parents, নাইবা a blue blouse was given to her by her parents। ঠিক আছে, দুটা ধৰণে লিখিব পাৰি হা। এইটো বস্তু চাই ল'বচোন আপোনালোকে, the name of the book যে আছে my experiments with truth, আৰু এইটো লিখিছে কোনেনো, মোহনদাস কৰমচান্দে, আৰু এইটো এটা অটোবায়োগ্ৰাফি। অটোবায়োগ্ৰাফি মানে যোনে নিজৰ কাহিনী নিজে লিখে, এইটো অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি কয়। ইট ইজ ৰিটেন দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, মানে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন তেওঁ নিজকে ৰাখি পেলাই কাহিনীটো কৈছে নহয়, গতিকে সেইকাৰণে কোৱা যাব এইটো অটোবায়োগ্ৰাফি। ঠিক আছে, ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন দিছে, give a brief summary of the book। এটা সামৰি হিচাপত লিখিব দিছে। The plot contains stories from Gandhiji's childhood days to adulthood, how he joined the INC, Indian National Congress, and became the leader of the freedom movement of India and finally made India free। গতিকে এইটো এজ এ হোল মই কিতাপটো যে আছে নহয়, মাই এক্সপেৰিমেন্ট উইথ ট্ৰুথ, তাক এটা সৰুকে লিখি দিলো, যে গান্ধীজী নিজৰ সৰু কাহিনী লিখিছে, যে সৰুতে তেওঁ কি কৰিছিল, ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ কেনেকে INC মেম্বাৰ হলে, আৰু লাষ্টত তেওঁ কেনেকে ইণ্ডিয়াটো ফ্ৰীডম দিলে, ফ্ৰীডম কৰালে, সেই হৈছে তেওঁৰ অটোবায়োগ্ৰাফি হা। ইয়াতে আপোনালোকৰ কেইটামান কথাবিলাক আছে, সেইবিলাক নিজে লিখিব পাৰিব এতিয়া চাই পেলাই। ঠিক আছে, নেক্সট চাবচোন, ইয়াতে এইখিনিও আছে, চাই ল'বচোন আপোনালোকে, ইয়াতে মই দি দিছো। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই পেলাই নিজে লিখিব পাৰে, যে কি ৰেটিং দিছে, 4 ষ্টাৰ 5 ষ্টাৰ যি ইচ্ছা নিজৰ হিচাপত দিব পাৰে। আগেন ইয়াতে এটা আপোনাৰ ডায়েৰী আছে নহয়, ইয়াতে আপোনাৰ ৰাইটিং লিখিব দিছে অলপ। ঠিক আছে, যেনেকে যদি আপোনালোক এইবিলাক বস্তু ইভেন্টবিলাক দিয়া যায়, চিন নাৰেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নিজাকে এটা লিখিব দিছে। চ' ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপুনি ধুনীয়াকে লিখিব পাৰে, যে ডেট প্লাছ টাইম এন্ট্ৰি যেতিয়া কৰিব, এইটো দিলে টাইম এন্ট্ৰি, ডেট এন্ট্ৰি নহয়, তাৰপিছত কেনেকে কি পালে বস্তুটো, এইখিনি আপোনালোকে নিজে বনাই পেলাই ধুনীয়াকে লিখিব পাৰে, বা মই দি দিছো, মই সেনেকে চাই পেলাই লিখিব পাৰিব আপোনালোকে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে মই ধুনীয়াকে দি দিছো, যে সাপোজ মাই বাৰ্থডেৰ ওপৰত তাই কেনেকে লিখিছে, আপোনালোকে সেনেকে লিখিব পাৰে, নাইবা নিজৰ ইচ্ছা মতে লিখিব পাৰে। ঠিক আছে, মই এনে দি দিছো,
গতিকে যিমান লিখিব লগা আছে আপুনি লিখি ল'ব, সিমান মই কৈ নাথাকো। অ'কে, গতিকে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইখিনি মই দি দিছো, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা আছে বাৰ্থডে কেনেকে মানে গিফ্ট দিলে কেনেকে আপোনালোকে ইমেজিন কৰিব লিখিব বস্তুটো, সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰে। আনচাৰটো মই দি দিছো ইয়াতে। শনিবাৰ দিন ৰাতি কেনেকে বাৰ্থডে আছে চেলিব্ৰেট কৰিলে, কি কৰিলে, সেইখিনিও ইয়াতে মই দি দিছো। অলপ ইংলিছত লিখি পেলাই বনাই পেলাই লিখিব পাৰে ইয়াৰ পৰা। নহয় বস্তুটো মই ইমান কৈ নাথাকো, ঠিক আছে। যোনটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল সেইখিনি মই কৈ দিছো। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে নিজে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে। ইয়াৰ লগত এইটো ভিডিঅ' মই ইয়াতে ফিনিছ কৰিলো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এক্সাম জ্যোতি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং। জয় হিন্দ।